గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ సార్, అందరికీ వెల్కమ్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, రాజ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. కొద్దిగా లేట్ అయింది. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సరే. डैश कॉइन 2017 का बुल रैली का पैजेंट था। $1600 हाई लगाया। उस समय पर इथेरियम $400 भी नहीं जा पाया था और डैश 1600 था। उसके बाद कभी भी वो उस ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाया। नियो कॉइन कभी अपने ऑल टाइम हाई तक दोबारा जा ही नहीं पाया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। ईओएस कभी अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाया। अरे तमाम, मैं आपको 1000 कॉइन बता सकता हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाए। और मैं दावा करता हूँ कि पोल्का डॉट भी शायद अपने ऑल टाइम हाई तक ना जा पाए जो इसने पिछली बार छुआ था। XRP आज कितने सालों के बाद अपने ऑल टाइम हाई के पास आया, कितने सालों के बाद, वो भी इस वजह से क्योंकि गैरी गैंसलर को हटाया गया। अगर वो ना हटता तो वो भी नहीं आता। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस तरह के मिथ के अंदर काम ना करें। और क्रिप्टो में एक चीज कही, वैसे स्टॉक मार्केट में भी कही जाती है कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, गिरते 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 यहां तक आ गया 90% गिर गया और आपका दिल कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि बाय कर ले, अब तो ये पंप होगा। नहीं, आपका दिल गलत कह रहा है। गिरती हुई छुरी कभी भी नहीं लेनी है। क्लियर हो रहा है सर? जो गिर रहा है उसको गिरने दो, फिर बाय कब करेंगे? जब वो रिवर्सल लेगा, पैटर्न को ब्रेक करेगा, रिवर्सल लेगा, वहां पर एंट्री बनेगी। हो सकता है कि कोई चीज $100 की गिरते गिरते $10 आ जाए और रिवर्सल लेने के बाद वो 22, 25, $30 तक आ जाए और आपको लगे यार मैं काश नीचे बाय कर लेता 10 पे तो अभी मैं 2x 3x हो चुका होता। नहीं, 30 पे भी बाय कर लेंगे अगर उसका रिवर्सल दिखाई दे रहा है तो। बट अगर रिवर्सल नहीं है, कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, स्टे अवे। तो आपको लगता है कि कॉइन दोबारा जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर? सर मेरे लगने से कुछ नहीं होता सर, चार्ट को लगना चाहिए, मार्केट को लगना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा सर, और लोगों से भी सवाल लेने हैं मेरे को। सत्तर जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा हो सर, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? सर मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं दुबई में होता हूँ और मैं तकरीबन 2016 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 16 से फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे जो है पर्टिकुलरली वो इस चीज पे है, आजकल जिस तरह 2-3 दिन से ट्रम्प कॉइन है और 16-17 आवर्स अगेन उसकी वाइफ है मिलाना, उसने भी कॉइन रिलीज अपना किया। इनके बारे में पर्टिकुलरली आप बताएं कि हाउ डू यू थिंक इट विल पंप और आइदर इट विल बी लॉस्ट और इट वाज अ गैम्बल। तो अगर आप इस पे अगर जो पर्टिकुलरली अपना कुछ बता देंगे। मैंने रिसेंटली आपकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डाली, जिसमें आपने बताया कि एक फंड उसके अकाउंट से जाते जा रहे हैं, तो इस पे काइंडली जरा अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। इट विल बी वेरी हम्बल। ओके, परफेक्ट। देखिए सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी सर। डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन $10 से $90 की रैली तय की उसने 48 घंटों में। करेक्ट। आप मुझे फीडबैक दिए, ओके जी। अब ये तो भूल जाओ कि मार्केट में एक्सेप्टेंस आई और लोगों ने दबाकर बाइंग किया, वेल्स ने दबाकर बाइंग किया, ये सच है। क्लियर हुआ? हमारी टीम ने, आज मैंने एक वीडियो बनाया, मैं सुबह से भी क्यों, कल रात से आई थिंक हम कॉन्टिन्यूसली सर्च कर रहे थे कि वॉलेट्स में इसको ट्रैक करें। मैंने आज की वीडियो में पूरे वॉलेट्स को ट्रैक कर बताया। डोनाल्ड ट्रंप के 5 वॉलेट है, डोनाल्ड ट्रंप के 5 वॉलेट में, जिसमें ऑलमोस्ट सारी सप्लाई पड़ी हुई है। क्लियर। उसमें एक वॉलेट है जिसमें 80% सप्लाई पड़ी हुई है। क्लियर। करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने बोला था कि इस 80% की सप्लाई को हम अगले 3 सालों के लिए लॉक कर देंगे। करेक्ट। तो करना चाहिए था। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये बोलना भी नहीं चाहिए कि हम 3 सालों के लिए लॉक करेंगे, आपको लॉन्च करने से पहले ही लॉक कर देनी चाहिए थी। करेक्ट। मेरी बात क्लियर है, नहीं क्लियर हुई? जी बिल्कुल। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमने देखा कि उनके जो 5 वॉलेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप के जो 5 वॉलेट्स है, उनमें से 2 वॉलेट्स कॉन्टिन्यूसली बाइनास, बाइबिट, गेट.io और मैक्सी और पिंगेक्स के वॉलेट्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली ट्रंप टोकन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। यही 2 वॉलेट जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। ओके। एक्सचेंज के वॉलेट तो सामने पड़े हैं ना, उसको तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप के वॉलेट हमारे पास नहीं थे। हमने क्या किया, हमने एक्सचेंजेस के वॉलेट्स को ट्रैक किया और देखा कि एक्सचेंजेस के वॉलेट्स में कॉन्टिन्यूसली एक ही वॉलेट से ट्रंप बार बार आ रहा है।
ओके। अब कोई एक व्यक्ति तो है नहीं है, जो 10 व्यक्ति भी नहीं है जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डोनाल्ड ट्रंप टोकन होंगे। करेक्ट। हमने ट्रैक किया, ट्रंप पिछले 24 घंटों में जब से बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ तब से 720 मिलियन यूएस डॉलर, 720 मिलियन यूएस डॉलर्स के ट्रंप टोकन्स को कॉन्टिन्यूसली सेल कर चुका है। यहां पर भी क्लियर हुआ। शायद ये इसे हम ट्रैक ही ना कर पाते, शायद हमने ट्रैक कैसे किया? कल रात को 430 मिलियन ट्रंप टोकन्स को एक्सचेंज के ऊपर एक ही बार में ट्रांसफर किया। तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन तो हम पकड़ लेते हैं, कोई भी पकड़ लेगा। बिल्कुल। अगर आप भी क्रिप्टो में रेगुलर काम करते तो आप भी पकड़ लेते, ठीक है। बिल्कुल। 430 मिलियन आए ट्रंप के वॉलेट से आए, पहला पॉइंट तो हमने यहां पर पकड़ा। 430 मिलियन गया सीधा बाइनांस पे, फिर हमने दूसरा पॉइंट पकड़ा। उस समय पर ट्रंप टोकन का जो वॉल्यूम था वो बाइनांस के ऊपर बिटकॉइन का जो वॉल्यूम आ रहा था उससे भी क्रॉस कर गया, जो कि आज तक कोई भी टोकन नहीं कर पाया। बाप रे। करेक्ट। हमने तीसरा पॉइंट पकड़ा। चौथा हमने ये पॉइंट पकड़ा कि वहां पर एक सेकंड में 430 मिलियन ट्रंप टोकन्स को सेल कर दिया, जिनकी कुल वर्थ अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। और 60% कितना? 60% एक ही बार में टोकन डंप हो गया। करेक्ट। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। अब आप एक चीज बताओ, विशाल चंद्रा जी, प्रवीण जी, अनिल जी, रितेश जी, जो भी है, क्या कोई दुनिया में व्यक्ति है जहां पर ट्रंप 48 घंटे पहले लॉन्च हुआ, किसी के पास इतनी सप्लाई है कि वो 60% टोकन को गिर दे एक ही बार में? नो। अब हुआ क्या? उसने वहां से यूएसडीटी कन्वर्ट किया, अपने डोनाल्ड ट्रंप लिबर्टी वॉलेट में लेकर गया और इथेरियम्स को बाय करना शुरू कर दिया। कल रात भी उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इथेरियम बाय किए और अभी उसने कुछ चंद घंटे पहले फिर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इथेरियम बाय किए। मैं मानता हूं कि अगली रैली इथेरियम में दिखाई दे सकती है। आज इथेरियम एक नालायक बच्चा बना हुआ है। आज इथेरियम ना ही पढ़ाई लिखाई की और ना ही अब नौकरी कर रहा है, नालायक है, बट वो खोटा सिक्का नहीं है, बड़ा सिक्का। इथेरियम कमाल करेगा और बा कमाल करेगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव कि इथेरियम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इथेरियम चला, ठीक है, इथेरियम जैसे ही चलेगा, लेयर 1 प्रोजेक्ट, स्टॉकनेट, पेंडल, आर्बिट्रम, ओपी, थोड़ा बहुत मैटिक, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आप इसमें किधर सर आपने दूसरा इसमें चीज ये नहीं बताई कि जो इसकी रिसेंटली अभी इसकी जो वाइफ का फिर नया सर देखो, अगर अभी देखो मैंने ट्रैक किया है, अभी बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर ट्वीट करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट उसकी वाइफ के टोकन पर भी दिखाई देगा। मैं आपको बोलूंगा, अंधेरी आ रही है, अंधेरी में अपने घर के शीशे दरवाजे बंद कर लो रेदर देन खोलने की बजाय। ठीक है, चलिए, ओके सर। और लोगों से भी बात करनी है सर, मैं माफी चाहता हूं। सवाल पूछिए प्लीज, सवाल दीजिए। मोहम्मद आसिफ जी कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया हो सर? आप तो वही हैं जिनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, राइट? हाँ जी। आप तो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में भी है, राइट? हाँ जी सर, आपका थैंक यू। सवाल तो कुछ नहीं सर, बस यही कहना था सर आपसे कि मतलब जो अभी बात हुई थी बहुत अच्छा लगा। और एक थैंक यू వెల్కమ్ సార్, అందరూ నమస్తే. సో ఎందుకంటే సూపర్ సార్ నిజంగా ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ అయితే. అదే కదా, దానికి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చెప్పినాడు ఈ టైంలో పోద్ది, ఈ టైంలో మళ్ళీ డౌన్ అవుద్ది అని చెప్పినాడు. అదే విధంగా జరిగింది అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి అదే చెప్తున్నారు కదా సార్, బీటీసీ వాల్యూని కూడా క్రాస్ చేసింది అని చెప్పేసి. అవునమాట. సో అదే విధంగా నిన్న ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏదైతే జరిగిందో అది ఈ టైంలో అది మళ్ళీ పడిపోతుంది, మళ్ళీ వెంటనే లేస్తుంది చెప్పడం జరిగింది. సో అదే విధంగా జరిగింది అనమాట ఇది దాని గురించి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ జరిగింది అనమాట. సో అది కూడా అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే నా ఆలోచన అని చెప్పట్లేదు, లైవ్ చూపిస్తున్నాడు లిక్విడేషన్ ఎలా ఉంది అనేది. అతను మనకి లైవ్ చూపిస్తున్నాడు, దీని ప్రకారం మీరు వెళ్ళొచ్చు అంతే తప్ప ఇది నా ఆలోచన కాదు. అంటే మీరు కొన్ని రోజులు
అటెండ్ అవుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా మీరు కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే నేను చెప్తే మీరు చేయడం కాదు అది. నేను ఎస్ ఇప్పుడు నా సార్. ఆలోచన కాదు, నాకు ఎవరు అది చెప్పారు, మీకు అది చెప్పాను, అది జరగాలి అట్లా కాదు. ఏంటంటే అది ఏ విధంగా అనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకని చెప్పేసి కొంచెం మరి అటెండ్ ఎస్ సార్. అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం నేను లింక్ అందరికి ఇస్తాను. నో ప్రాబ్లం. అవే ఓకే. సో వెల్కమ్ ఎవరిబడి, అందరికి నమస్తే. సో ఎందుకంటే చాలా చాలా ఏ రకంగా ఇప్పుడు కూడా అడుగుతున్నారు, ట్రంప్ చూసారా ఎలా చేశాడు. అంటే ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఏదో అది కూడా ఒక బిజినెస్. ఎందుకంటే బిజినెస్ అదే 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 ఇథీరియం కొని బిజినెస్. పెట్టేశారు ఇవన్నీ. ఎదురు మొదలు పెట్టేశాడు, దీన్ని సేల్ చేస్తున్నాడు, దాన్ని అవుట్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఒకసారి కొంటున్నాడు. సో ఆ విధంగానే అవును. అంటే సో మనం లిక్విడిటీ వ్యాలెట్ యాడ్ అయ్యే కొద్ది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇథీరియం తీసుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ. మళ్ళీ వేసేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా ఆడుతున్నాడు అనమాట ఆట అట్లా. ఎస్ సో సార్. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది మరి అనేది మనకు మంచి మెసేజ్. ఓకే, సో కొద్దిసేపు మరి మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేశాడు, ఒక 10 నిమిషాలు. देखना चाहते हैं ఓకే, तो मैं ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. లైవ్ చూస్తున్నాను, లైవ్ చూసి మీకు మళ్ళీ వస్తాను వెంటనే. ट्विटर हैंडल के ऊपर గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ అంటే అందరు వింటా అంటే వినిపిస్తాను. సార్. వినిపించండి సార్, విందాం. అంటే లేదు డౌట్స్ ఏం లేవు కదా, హ్యాండ్ రైజెస్ ఏమైనా వస్తాయి కనుక అప్పుడు చూద్దాం. ఓకే 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 సరే, కట్ అయిపోయింది అది నాకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, తర్వాత చూద్దాం. సరే, సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎన్ని డౌట్ ఉంటే తీసుకుందాంలే, ప్రాబ్లం లేదు అది. సో నేను మళ్ళీ మీకు అది సెషన్ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఎవరిబడి. దాని సంగతి మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం, మీకు అందరికి చెప్తాను. నేను మళ్ళీ తీసుకుంటాను అనమాట, అది నాకు ప్రాబ్లం లేదు. సో లీడర్స్ వెల్కమ్. నిన్న మరి మనకు ఒక ఏంటంటే మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎర్లీ బర్డ్ అండ్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలనేది మనం ఒక 3-4 రోజుల నుంచి దాని మీదనే మనము మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, అంతే కదా. ఒక సబ్జెక్ట్ మీద వెళ్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి మనం జనరల్ టాపిక్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన ఫోకస్ మనం పెట్టట్లేదు అది బిజినెస్ మీద. సో ఎట్టకేలకు మనము ఓన్లీ మన మన టోకెన్ ఎప్పుడు దాని యొక్క ప్రైస్ రైజ్ అవుతుంది అనేదే మనము చూసుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది తప్ప నిజంగా బిజినెస్ అయితే మనం చేయట్లేదు. ఎస్, ఇక్కడ వెంకటేశ్వర్లు ఓకే చేశారా? ఓకే, వెంకటేశ్వర్లు హ్యాండిల్ చేశారు. సో నిజంగా మనం బిజినెస్ మీద అయితే ఫోకస్ పెట్టట్లేదు. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళి మనము ఇదే జరుగుతుంది. ఏంటంటే సో బిఎన్బి సంథింగ్ అది ఇదని అది సంథింగ్ ఇంకా కొన్ని కావచ్చు, ఇంకా కొన్ని ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదో ఏదో జరుగుతున్నాయి. యాక్చువల్లీ మెయిన్ టాపికే ఇక్కడ రాలేకపోయింది కూడా. ఓకే, సో బెటర్ అని అడిగితే, ఎందుకంటే నేను ఈ వారం రోజుల నుంచి వెళ్ళి మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ ఈ రోజు అయితే కొంచెం ఫ్రీ ఉన్నాను, అందుకే నేను మీటింగ్ కూడా కరెక్ట్ టైం స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఆ మీటింగ్లో ఉన్నట్లా నేను అడ్మిట్ చేసుకోలేకపోయాను, అంతే. సో మంచి ఇదనమాట. సో ఎనీవే మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. సో నో ప్రాబ్లం. దట్ విత్డ్రావల్ అనేది మనకు ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఫిబ్రవరిలో మిడిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని యొక్క మోటివేషన్ ప్రతిదీ చేంజెస్ అయ్యి రావడం జరుగుతుంది, ఓకే. మేబీ మనం అనుకున్నట్టుగా అంతా పీవీసీ మయమే అవ్వచ్చు. పీవీసీ మయం అంటే మేబీ మరి ఎలా చేస్తారో తెలీదు, బట్ ఏం చేసినా కూడా ఐ థింక్ సో కనెక్ట్ వ్యాలెట్కి వెళ్ళి కూడా కట్ అయ్యే విధంగా తీసుకొస్తారా. అంటే ఏదైనా మనము ట్రాన్సాక్షన్ జరుపుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు మనకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో మనకు బిఎన్బి అయితే ఏ విధంగా అయితే ఫీజు తీసుకుంటుందో అక్కడి నుండి మన పీవీసీ మెడ తీసుకునేలాగా రావచ్చు అనేది కొత్త అంశం. అర్థమవుతుంది వెంకటేష్?
అర్థమవుతుంది సార్, అర్థమవుతుంది. ఎలాగైతే మనకి ఇప్పుడు బిఎన్బి కట్ అవుతుందో, ఇప్పుడు కనెక్టెడ్ వ్యాలెట్ నుంచి మన బిఎన్బి కట్ అవుతుంది. మనం పీవీసీ మరి డాటా ఐఓలోకి వెళ్ళినా, టోకెన్ ఫార్మ్ డాటా ఐఓలోకి వెళ్ళినా కనెక్టెడ్ వ్యాలెట్ నుంచి వెళ్ళి మనకి టోకెన్ మన చార్జ్ అనేది PVC మెటా కట్ బిఎన్బి అక్కడ పీవీసీ మెటా కట్ అయ్యేలా తీసుకొస్తారు. ఇలా కొన్ని రోజులు నడుస్తాయి అనమాట. కొన్ని రోజులు నడిచిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మెల్లగా 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 ఫండ్ తయారవుతుంది సిస్టమ్ దగ్గర. అంటే కొద్దిగా ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఫండ్ తయారవుద్ది. సో అది కూడా ఒక యూటిలిటీ కిందకి తీసుకొస్తాడు అనమాట. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అది కూడా ఎలా యూజ్ చేయాలన్నది. సో ఆ విధంగా అది పీవీసీ మెటా అనేది బర్న్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. యూటిలిటీ అంటే వాడకం, అది కూడా వాడకం కిందకి వస్తుంది. అప్పటికి దగ్గర ఏముండాలి? సో మళ్ళీ మనకు పీవీసీ మెటా అనేది ఉండాలి. అంటే పీవీసీ మెటా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సేమ్ మనీ కావాలి, మనీతో యూజిటీ కొనుక్కుంటాం, యూజిటీతో పీవీసీ కొనుక్కుంటాం, అవునా? సో అదే విధంగా ఇక్కడ బిఎన్బి ప్లేస్ లోపల మరి ఏ విధంగా తీసుకొస్తారు? 100% మనకి ఇంకా ఏం పిన్ టు పిన్ మనకి సిస్టమ్ ఇవ్వలేదు ఇంకా, బట్ ఒక అంచనా అనమాట, ఒక ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఈ అంశంలో ఇది ఒకటి. అలా వస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ శాతం పీవీసీ బర్న్ అవుతుంది, పీవీసీ అనేది బర్న్ అవుద్ది. సో మనకు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లాగో పీవీసీ అక్కడ 5% అడ్మిన్ ఛార్జ్ తీసుకుంటుంది, అక్కడ కూడా కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది తీసుకుంటానికి. ఓకే, మొత్తం పీవీసీ మయమే ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా మేబీ ఆ విధంగా ఉండబోవచ్చు అనేది కొంచెం తెలుస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతాయంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే నాకు బిఎన్బి కట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది మళ్ళీ లాభం లేదు వాళ్ళకి, అంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కాదు ఇది. అంటే సార్ నేను అక్కడ సార్ రాయ్ సార్, మీరు చెప్పే మీ మాట కంటే వచ్చాను అంటే ఓకే సార్, అంటే డైరెక్ట్ మనకి పీవీసీ మెటా కట్ అయ్యే విధంగా కాకుండా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిఎన్బి బ్లాక్ చైన్ లాగే ఫస్ట్ బిఎన్బి కట్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ పీవీసీ మెటా కట్ అయ్యేలాగా అలాగే ఏమైనా ఇస్తారేమో అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే అంటే బిఎన్బి అనేది చాలా తక్కువలో కట్ అయ్యేలాగా పెట్టి పీవీసీ మెటా ఎక్కువ కట్ అయ్యేలాగా పెడతారని అనిపిస్తుంది నాకైతే. మేబీ నేను అదే అంటున్నా, మోడ్యులేషన్ అలా వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. మోడ్యులేషన్ అలా వస్తుంది ఎందుకంటే సార్ డైరెక్ట్ పీవీసీ మెటా దానికి పీవీసీ మెటా మనకి బ్లాక్ చైన్ కాదు కదా సార్. ఓకే, అది బ్లాక్ చైన్ లేకున్నా వీళ్ళది మోడ్యులేషన్ తీసుకొస్తున్నారు అనమాట. బ్లాక్ చైన్ లేకున్నా కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఆ యొక్క ఏర్పాటు అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అవును సార్, అవును. అందుకనే దీంతో కనెక్టింగ్ అయ్యి అలా చేసే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నారు. ఎస్, మేబీ అలా కూడా అవ్వచ్చు మీరు అన్నట్టుగా. సో ఏది ఏమైనా ఇక్కడ మనకు బెనిఫిట్ అంటే ఇక్కడ బిఎన్బి కట్ అవుతుంది అయ్యో అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం నో బెనిఫిట్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చార్జెస్ అనేది మామూలే, నీకు చార్జెస్ అనేది మామూలే, ఇక్కడ చార్జెస్ మామూలే, బట్ కొంచెం తక్కువ వచ్చు సేమ్. బట్ కాకపోతే రూపం ఏంటంటే పీవీసీ రూపం అనేది పీవీసీలో కట్ అవుతుంది. పీవీసీ కట్ అయితే ఏమవుతుంది, దానివల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి, మనకే చాలా చాలా బెనిఫిట్. ఎందుకు బెనిఫిట్ ఇక్కడ అనేది మీరందరూ ఆలోచించుకొని దొరుకుతుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ పీవీసీ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు ఈ బిఎన్బి అనేది కూడా స్టార్టింగ్ లో ఏమీ లేదు, బిఎన్బి అనేది కూడా స్టార్టింగ్ లో ఏమీ లేదు. బట్ ఇది ఒక బ్లాక్స్, దీన్ని మెల్లగా 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 వాడకం పెరిగి మనకి చాలా మనకు అన్నిట్లోకి ఇది ఒక కైన్ రావడము, తర్వాత ఇది ఒక స్టెబిలిటీ కైన్, అంటే స్టెబిలిటీ కైన్ కాకుండా కూడా సో ఇది ఒక బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఉండడం. సో అన్నిటికంటే తక్కువ చార్జ్ బిఎన్బి, అన్నిటికంటే తక్కువ చార్జ్ వచ్చేసి బిఎన్బి. ఏది చార్జ్ ఎవరైతే బిఎన్బి వాళ్ళతో అసోసియేట్ ఉన్నారో వాళ్ళది తక్కువ, మిగతా నెట్వర్క్లో ఎక్కువ. ఓకే, సో మెల్లగా 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 ఇది ఒక దగ్గర ఎంత పైకి వెళ్ళింది అంటే అది స్టార్టింగ్ లో ఏదైనా కూడా అలా వస్తుంది, అలా వచ్చి తర్వాత మెల్లగా మెల్లగా దాని యొక్క ప్రభావం అనేది తర్వాత మనకు చూపిస్తుంది. సో అందుకని నేను ఏమంటానంటే మనకు చాలా చాలా బెటర్ గానే అవ్వబోతుంది మన పీవీసీ మెటా. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించండి. సో మీరు నిన్న మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా
బిజినెస్ అంటే ఏంటిది, అది ముందుగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇన్ని రోజులు గత 6 నెలల నుంచి కూడా మనము తరబడించుకుంటూ వచ్చాము. అప్పట్లో మనకు విత్డ్రాల్ లేకపోవడము, ఒక పీవీసీ తీసుకోవాలంటే లేట్ అవ్వడము, ఆ తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మరి విత్డ్రాల్ ఒక్కోసారి అన్లిమిటెడ్, ఒక్కోసారి 50, ఒక్కోసారి మొన్నటిదాకా మనకి 10, 10, 5 అని ఈ 6 నెలలు గడిచింది ఇన్ బిట్వీన్ ఈ మధ్యలో. సో ఇప్పుడు మనకు విత్డ్రాల్ ఆపడం జరిగింది. సిస్టమే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో తాత్కాలికంగా నేను నిలిపివేయబడింది. నేను ఇంకా కొన్ని ఎక్స్చేంజ్లకు కూడా, అంటే పేరు పొందిన ఎక్స్చేంజ్లకు కూడా నేను వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వెళ్తానని కాదు, అన్ని ఎక్స్చేంజ్ల్లో నేను దీని యొక్క వాల్యూ కొంచెం పెరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని వాళ్ళే, సిస్టమ్ వాళ్ళే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో అలా ఇప్పుడు ఇక ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో మన యొక్క పీవీసీని కాపాడుకోవాలి. ఇక మనము టైం వచ్చేసింది. ఇప్పటిదాకా తక్కువైనా పర్లేదు, ఎక్కువైనా పర్లేదు, నాకు కావాలి, నో ప్రాబ్లం అన్న ఇదిలో మనం వెళ్ళడం జరిగింది. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇక రాబోయే రోజుల్లో అది డిఫరెంట్ ఉంది. చూడండి, ఇక ఏప్రిల్ మే వరకు దీని యొక్క మొత్తం మోడ్యులేషన్ అనేది ఏప్రిల్ అండ్ మే జూన్ లోపు, ఏప్రిల్ మే జూన్, ఎస్, ఈ 3 నెలల లోపు మీరు చూడండి. ఈ రోజున రాసి పెట్టుకోండి. ఎస్, మనం జనవరిలో మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, చాలా చాలా దీని యొక్క థియరీ మొత్తం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం కదా, అవును కదా, మనము పీవీసీ మీట ఆపుకోవాలి అనుకున్నాం కదా, అప్పట్లో ఇలా అవుతుంది అలా అవుతుంది అనుకున్నాం. అంటే అలాగని చెప్పేసి సార్ 100, 200 దాటితే అట్లా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళకండి, ఏది ప్రైజ్ కాడికి వెళ్ళకండి. ఓకేనా, ప్రైజ్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది కాదని నేను అనట్లే, బట్ అన్ని అంత చూసామనుకో థ్యాంక్ గాడ్, చాలా గ్రేట్ కదా అట్లా. సో మోడ్యులేషన్ అనేది మొత్తం మారిపోతుంది. సో మనము కొంతవరకు ఒకవేళ పీవీసీ మీట ఇప్పుడు మనము అనవసరంగా, అంటే అత్యవసరం తప్ప అనవసరంగా మనం పీవీసీ మీట తీసేసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ఏప్రిల్ మే జూన్ లో ఖచ్చితంగా బాధపడతారు అనమాట. ఆ విధంగానైతే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అందుకని చెప్పేసి మనం అందరం ఇప్పుడు బిజినెస్ నేర్చుకొని బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో ఖచ్చితంగా ఒకటి, మళ్ళీ మనము ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకెళ్ళాలి అంటే, ఎస్, బిఫోర్ మనం చెప్పుకునే వాళ్ళము, అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు లేరు, ఇప్పుడంతా కొంచెం కొత్త వాళ్ళు అయ్యారు చెప్తున్నా. సో ఏ విధంగా మనము ఫాలో అవ్వాలి, ఏ విధంగా మనము మన యొక్క టీంని పెంచుకోవాలా, ఏ విధంగా మనం మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవాలని ఫోకస్ పెట్టుకోండి. ఓకే, గతహ అది మర్చిపోవాలి ముందుగా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనమే సీనియర్స్. సో సీనియర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక కొత్త పర్సన్కి మనము ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అందజేయాలి అంటే, సో పాతది అంతా మర్చిపోయి మనము ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచెల్లే, అసలు పీవీసీ అంటే ఈ రోజే నుంచెల్లే మనం ఎంట్రీ అయ్యాము అన్న విధంగా మన మైండ్ సెట్ అనేది ఉండాలి. ఎలాగా, పీవీసీలో మనం ఈ రోజు నుంచెల్లే రన్ అవుతున్నాము అనే విధంగా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా ఉంటే మరి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సార్? ఆ విధంగా ఉంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నువ్వు నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. సో మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వాలి. అటెండ్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ వేలో వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, గతహ మర్చిపో. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా నువ్వు అనుకుంటే కనుక, సో నువ్వు మర్చిపోయి వెళ్ళాలి. మనం మర్చిపోవడం అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ అదే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనము పాత రోజులు దవ్వుకోకూడదు. ఇన్ని రోజులే, అన్ని రోజులే, ఇవే మర్చిపోమనేది. అవైతే మర్చిపోవాల్సిందే. ఇంకా వాటిని పట్టుకుని మనం ఎన్ని రోజులకి ముందుకెళ్దాం సార్? చేంజ్ అవుతుంది. ఇక 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 2.5 సంవత్సరాల దగ్గరికి వస్తుంది కదా ఆల్మోస్ట్ మనకు. ఓకే, ఆగస్టు పట్టుకుంటే 8, 9, 10, 11, 12, 1, సో 2.5 సంవత్సరాల దగ్గరకు వస్తుంది. 2 సంవత్సరాల 5 నెలలు అయింది. సో దీని యొక్క చేంజెస్ అనేది కనబడుతుంది మనకి ఖచ్చితంగా. ఈ ఏప్రిల్ మే జూన్లో ఇది చేంజెస్ అవుద్ది చాలా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో మనం ముందుగా ఈ రోజే బిజినెస్ వచ్చిందల్లా మనం ప్రవర్తించి, సో అలా టీంను తీసుకురావాలి. ఖచ్చితంగా మనము రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కంపల్సరీ రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఓకేనా. సో ఇప్పటి నుంచి వెళ్ళి అది ఎలా రిఫర్ చేయాలి, ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్ని నేర్చుకోండి. సో ఏమవుతుందంటే ఏప్రిల్ మే వరకు ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క చేంజెస్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పటి నుంచి మనము అది చేస్తే ఆ ప్రయత్నాన్ని మనం ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ద వే ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది చాలా చాలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అయితే పీవీసీ మీటర్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ మంచి మంచి మన ఈ మధ్యన సూర్య సార్ రావట్లేదు, ఈరోజు యాక్చువల్ చూస్తున్నాను. ఈ స్టాక్ క్రెడిట్ లేముల్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాక్ నువ్వు ఎప్పుడైతే పీవీసీ మీటర్ ఉంటుందో సో చాలా సంతోషంగా నిద్రపోవచ్చు అనేది ఈసారి యొక్క ఇంటెన్షన్. గుడ్, మంచి మెసేజ్. ఓకే. ఓకే. సో ఇలా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనము టీం పైన లేకపోతే రిఫర్ చేయడంలో లీనమవ్వండి. దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ గా వెళ్ళండి. చేయి పెట్టుకొని వచ్చాడు, నా కాడికి వచ్చి పోతున్నాడు నాకు. ఇదిగో ఇప్పుడు చేయి. ఓకే. సో మనం బిజినెస్ గా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి బిజినెస్ కు ఇప్పటిదాకా మనం బిజినెస్ గా వెళ్ళలేం. అఫ్కోర్స్ అందరు కాదు, కొందరు సంగతి ఉంటున్నాను. సో ఇక్కడ నుండి మనము బిజినెస్ గా వెళ్ళాలి. ఆ విధంగానే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈ విధమైన ప్లాన్ ఇక్కడ నుండి జరగాలి అనేది నా ఉద్దేశం. మన మీటింగ్ లో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి చేంజెస్ ఖచ్చితంగా రావాలి అనమాట అందరిలో. చాలు కదా, ఇక 6 నెలలు నేను వదిలిపెట్టాను కదా. అందరూ మన ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుకున్నా, ఎవరు వచ్చినా నో ప్రాబ్లం. ఎనీ దాన్ని పాజిటివ్ అని లేను, నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ. సో ఏది ఏమైనా ఎవరు ఏది మాట్లాడినా నేను ఆపలేను. కొన్ని రోజులు అయితే నేను అసలు అడ్డు చెప్పలేదు. రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో వాళ్ళకి ఒకసారి దాన్ని దుఃఖం అనొచ్చు, లేకపోతే బాధ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ పేరు ఏం పెట్టినా, సో తన మనసులో మాట పూర్తిగా బయటకు రావాలి అనేది వచ్చేసినాయి. అందరి ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. మేబీ ఐ థింక్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అందరు ఫిల్టర్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అలా మనము దాస్తే అది ఇంకింత వాళ్ళకు ఇక్కడ మాట్లాడనివ్వట్లేదు అన్న ఆలోచనతో అది ఇంకింత పెరుగుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి పూర్తిగా బయటకు వదిలేలా చేసాం మనం. నాకు తెలిసి అందరు మాట్లాడే ఉంటారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనం మీటింగ్ లో అంటే ఈ యొక్క గత 2 to 3 months లోపల వెంకటేశ్వర అందరూ మాట్లాడే ఉంటారు కదా ఆల్మోస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఎవరిని కూడా ఆపలేదు ఇక్కడ. రెస్ట్రిక్షన్ మనం పెట్టలేము. గత 3 నెలల నుంచి ఎవరైనా నెగిటివ్ మాట్లాడితే కూడా నువ్వు ఎందుకు అట్లా అంటున్నావు అని కూడా మనం ఆపలేదు. నేను అలాంటి వాళ్ళు కూడా మొత్తం పూర్తిగా మాట్లాడించాం. సో పూర్తిగా మనం కంప్లీట్ గా తన యొక్క భావన, తన యొక్క లోపల ఆలోచన అని మనము చెప్పుకోనిచ్చాం. అలా చెప్పుకోనిచ్చుంటేనే మంచిది. ఎందుకంటే అలా వాళ్ళు ఆపుకుంటే ఏమవుతుందంటే నేను మాట్లాడాలా, ఈ విషయానికి లేవనెత్తాలా, వీళ్ళు ఇంత మంచిది అంటారు పీవీసీ, ఇప్పుడు నా మనసులో ఇది ఉంది, నాకు ఇలా జరిగింది అనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్. వాళ్ళ గురించి మనం పూర్తిగా ఆ ఛాన్స్ అయితే మనం ఇచ్చాం ఆల్రెడీ. నాకు అనిపిస్తుంది అట్లా 100% ఇచ్చామా లేదా? ఇచ్చున్నాం మనం ఆల్రెడీ, నాకు తెలిసి. ఎస్, అందరికి ఇచ్చాం కనుక ఇక నుండి నేను కూడా ఈ మాట కూడా చెప్పాను సార్. ఇక్కడ అర్జెంట్ కావాలంటే మాత్రం మన పీవీసీ మీద కొంచెం పేషెన్స్ అవసరం. బట్ ఇక్కడ మనకు అర్జెంట్ డబ్బులు కావాలనుకుంటే దునియాలో చాలా ఉన్నవి. అంటే నేను పేరు చెప్పకుండా కూడా ఇలా చెప్పాను మీ అందరికి. ఏంటి, క్రిప్టోలు చాలా నడుస్తున్నాయి, చాలా ఉన్నవి. బట్ మనీ అనేది మీ యొక్క మనీ అనేది మీది కనుక తో మీరు ఇంకా వేరేది కూడా చూసుకోవచ్చు. అర్జెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమో ఫ్యూచర్ తో మీకు కావాలంటే ఇలా చూసుకోవచ్చు అని కూడా నేను చెప్పాను. అన్ని చెప్పాము మనం. ఎందుకంటే అర్జెంటు అంటే ఇది కొద్దిగా డిలే అంటే మనకు పేషెన్స్ అవసరం ఇక్కడ పీవీసీలో. బట్ నీకు ఎప్పుడు కావాలి అంటే మాత్రం సో వేరే దారి చూసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పాం. ఎందుకంటే దాన్ని బల్లగుద్ది చెప్పలేం, కానీ మనమే ఇక్కడ మన పీవీసీ మీడియా గురించి వండర్ఫుల్ గా మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు వేరేది చేయండి అంటే బాగోదు కదా. నేను చేసుకుంటున్నా అని చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే ఎస్ ఇప్పుడు నీకు పైసలు కావాలా, ఓకే, అప్పుడప్పుడు $500 కూడా లేచిపోతాయి సార్. అది కూడా చెప్పాం. $500 అప్పుడప్పుడు మనకు లేచిపోతాయి. $500 అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి వెంటనే. ఆ విధంగా కూడా వస్తుంది. సో అందుకని మనము అలా కూడా చెప్పాం మనం. సో మీరందరూ కూడా
మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి మాత్రం అవన్నీ మార్చుకొని, ఓకే, డబ్బులు మీవి, ఓకేనా. సో చూసి ఉంటారు ఇప్పటిదాకా, చూసున్నారు ఇదాకా మీరందరూ. సో బయట ప్రపంచాన్ని చూసి వచ్చారు కదా, ఖచ్చితంగా అందరు చూస్తున్నారు కదా 100%. సో ఇక మనకు అర్థమై ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఏది బెస్ట్, ఏది డిలే అయినా కూడా. సో డిలే అయినా కూడా మనకి ఇది బెస్ట్ అనేది మనకు అర్థమై ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకొని మెదలాలి. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనము ఓన్లీ పీవీసీ గురించే, మరి దీని మీదనే మనము ఇక పీవీసీ గురించే మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. సో వాళ్ళు కూడా మోడ్యులేషన్ అనేది చేంజెస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఎట్లుంటుందంటే ఇక రాబోయే 2 నెలల తర్వాత మేబీ నేను ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే పీవీసీ అనేది ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది, అసలు పీవీసీ గురించి మాట్లాడడానికి టైం సరిపోకపోతుంది. ఆ విధంగా మళ్ళీ మనకు పాత రోజులు రాబోతాయి సార్. ఒక 2 మంత్ నాకు తెలిసి చెప్తున్నాను. 2 మంత్ అంటే ఏప్రిల్ దాటిన తర్వాత నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ మనకు సిస్టమ్ ఈ మధ్యనే ఇస్తే మనని అలా బిజీ చేస్తే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మేబీ ఇవ్వచ్చు, చెప్పలేం. అదే నా యొక్క ఆలోచన. సో మై పార్ట్నర్స్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన బిజినెస్ పరంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఓకేనా. సో అందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మీ యొక్క టోకెన్ ఫార్మింగ్ అండ్ సీడ్ ఫండింగ్ వీటి మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టండి. దాంతోపాటు మన యొక్క రిఫర్ మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనకు సక్సెస్ అనేది మనకు వస్తుంది, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళం, ఇప్పటిదాకా మనం ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసాం అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నాం. సో హార్డ్ వర్క్ చేసామంటే సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత కదా దాన్ని మనము హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సార్. ఇన్ని రోజులు మేబీ మనం అనుకుంటున్నాం హార్డ్ వర్క్ చేసాము అని మనం అనుకుంటున్నాం. బట్ సక్సెస్ వచ్చిందా అంటే సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కానీ నువ్వు ఫ్రీ అవ్వాలి. ఫ్రీ అవుతే అప్పుడు దాన్ని హార్డ్ వర్క్ చేసామని అనుకోవచ్చు. బట్ ఈ మధ్యలో మనం సక్సెస్ మనకు దగ్గరికి రాకముందే మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాము అంటే నువ్వు ఇంకా నీ దగ్గరికి సక్సెస్ రాలేదు అంటే నువ్వు ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అని అర్థం, దాని అర్థం, ఓకేనా. సో ఈ హార్డ్ వర్క్ లో మనకు చాలా చాలా మెయిన్ పేషెన్సీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది, అది ఉంటున్నాం. బట్ ఇంకా కూడా అవసరమే. ఎందుకంటే సిస్టమ్ కూడా యూటర్న్ తీసుకుంటుంది. మీరు చూడండి కదా, కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు చూస్తే సిస్టమ్ అనేది యూటర్న్ తీసుకోబోతుంది. సిస్టమ్ అనుకున్నది ఒకటి, అయ్యింది ఒకటి. బట్ వాళ్ళు కూడా మరి టర్న్ అవ్వాలి, అందుకని చెప్పేసి అదే పనిలో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం కూడా ఆ విధంగానే ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం పూర్తిగా బిజినెస్ పరంగా వెళ్ళాలి. సో మన యొక్క కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ను కూడా తయారు చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. సో ఏ రోజు మరి ఏ విధంగా నేను ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్, యాక్చువల్లీ ఇది ప్లాన్ అనికంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ముఖ్యం. మనది ప్లాన్ కాదు, మన యొక్క ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మనం మారిపోవాలి. ఎందుకంటే మన మాట తీరు కానీ మన యొక్క ప్రతిదీ మనం మాట్లాడే తీరు కావచ్చు, లేకపోతే మన యాటిట్యూడ్ కావచ్చు, లేకపోతే మన యొక్క డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కావచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ మారాలి. అప్పుడే కదా నువ్వు ఇంకొకరికి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి మీరు ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటే మాత్రం కోర్స్ సో ఎదుటి వాళ్ళు గ్రహిస్తారు, అదొకటి.
సో దట్స్ వై నేను అందుకే అందరికి నేను ఏమంటానంటే కొత్త వారికి ఇది ద బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట మన పీవీసీ అనేది. అంటే మనకు కూడా లేదు అని దాని అర్థం. సో మనం ఇప్పుడు ఎందుకు అలా అనాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అప్పటికి ఆల్రెడీ మనము పీవీసీలో పార్లమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తే సో వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు అనే ఒక ఇదిలోకి వెళ్ళిపోయారు. అంటే అందరూ కాదు, కొంతమంది, అంటే పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, అలా వెళ్ళిపోయారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి మళ్ళీ మనం వెళ్ళామనుకోండి 1,00,000 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా ఈ ఆపర్చునిటీని కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి సార్. మీరు కొత్త వాళ్ళకి అవుట్ సైడ్ బట్ దానికంటే ముందు నేను ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పేవాళ్ళని. సో బట్ మీరేం చేయాలి, మనకేం కావాలి అంటే సో మన పీవీసీ మీద డెప్త్ ఏంటి, సో ఎక్కడ మనకు మంచి ఒక బెనిఫిట్ ఉంది, మరి ఇందులో ఓకే నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ఇందులోకి మీరు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. సో దెన్ దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్, ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకోవచ్చు, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. బయట మనం ఒక 5 to 10 lakhs పెడితే అది రికవరీ అంటే రిటర్న్ ఎన్ని రోజులకి ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది. సో ఇది ఫైనాన్స్ అడ్వైజరీ కిందకి లెక్క వస్తుంది చెప్పాలనుకుంటే. ఆ విధంగా ఆ ప్లాన్ మనము ఆ యొక్క ప్రాజెక్టుని సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి అంటే అది ముందుగా మనకి తెలియాలి దీని యొక్క డెప్త్. సో ఇన్ని రోజులు మనందరము కొద్దిగా డీలే అయ్యాం. అంటే డీలే అంటే దాన్ని ఖచ్చితమైన భాషలో మాట్లాడితే కొద్దిగా నెగిటివ్ కూడా అయ్యాము, మనమే డీలే పడ్డప్పుడు ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు ఇంకొకరికి నువ్వు ఎలా చెప్తాం, మనం 100% మనతో కాదు, చెప్తామని ఆ మాటలు రావు, ఆ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ కనబడదు. నువ్వు ప్రెజెంటేషన్ ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ నీ కళ్ళలో, నీ యొక్క బాడీలో, నీ యొక్క యాటిట్యూడ్లో కనబడుతుందా అనేది ఎదుటి పర్సన్కి ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో నువ్వు మూవ్ ఆన్ అవ్వు. నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరము మూవ్ ఆన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఫస్ట్ ఉన్న జోష్, ఫస్ట్ ఉన్న ఎక్సైట్మెంట్ అది రావాలి ముందుగా మనలో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మళ్ళీ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా రావాలి. వచ్చినప్పుడే మనం చెప్పే ప్రాజెక్ట్ ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం అవుతుంది. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మన ప్రాజెక్ట్ నచ్చి. బట్ మనం ఎక్సైట్మెంట్ అనేది మరి మారాలి అంటే ఎలాగా ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి లెక్క ఉండకూడదు. ఈ మోడ్యులేషన్ అనేది మారిపోతుంది కనుక సో మనము రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిగా చేంజెస్ అవ్వాలి. సిస్టమ్ చేంజెస్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు మనం చేంజెస్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, లగ్భగ్ మనకి ఏప్రిల్ తర్వాత పూర్తిగా మోడ్యులేషన్ చేంజెస్ అవుతున్నాను. అంటే ఇంకొక బిట్వీన్ జనవరి అయిపోయింది, ఫిబ్రవరి మార్చ్ అయిపోతే ఏప్రిల్ ఎంటర్ అయినట్టు. అంటే ఇక రాబోయే 40 daysలో 40 to 50 daysలో వీ నీడ్ టు చేంజ్. మనం మన యొక్క ఎనర్జీని, పాత ఎనర్జీని మళ్ళీ మనం బయటకు తీయాలి. ఎస్, పీవీసీ మెటలో నేను ముందుకు ఖచ్చితంగా నేను వెళ్ళగలను అన్న ఒక ఇది మనలోకి రావాలి ఈ 40-50 daysలో. సో ఇన్ని రోజులు కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క 40-50 days కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా కూడా పీవీసీ మెటా యొక్క దాని యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క విషయాలని మాట్లాడాలి. ఎలా మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు, ఏ విధంగా మనము ప్రాజెక్టుని చెప్పాలి, స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, మనందరము మన ట్రస్ట్ వాల్యూ యొక్క వాల్యూ ఎలా పెంచుకోవాలి, వీటి మీద మనం ఫోకస్ పెట్టినట్టయితే ఈ 40-50 days ఏదైతే ఉందో సో ఈజీగా ఇట్టే గడిచిపోతుంది. సో మన యొక్క మైండ్ సెట్ అంత మొత్తం ఖచ్చితంగా మారే అవకాశం ఉంది. దెన్ మోడ్యులేషన్ చేంజెస్ రాగానే
ఇక మనం కూడా 100% మన యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకు వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మనకు ఒక కొత్త వారికి ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలి, మనం ఎందుకు ఉన్నాం, మన వై ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ అవుతుంది అనేది నా యొక్క ఆలోచన అనమాట. ఈ విధంగా మీరు కూడా అగ్రి అయితే ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా ముందుకెళ్ళండి. సో సక్సెస్ అనేది మనకు ఈజీగా వస్తుంది. సో మరి ఇక మన యొక్క ఆలోచన విధానం, మన ప్రయత్నం మొత్తం మరి ఈ విధంగా ఉండాలి. 1 minute సార్, వచ్చింది 1 minute. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా ఒక పీవీసీలో ఇప్పటిదాకా అంటారు కదా, ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క, ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క. ఓకే, సో ఏదైనా మనమే సార్, ఏదైనా మనలోనే ఉంది. ఏది చేసినా కూడా అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది మనం అనుకోవడంలో ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు పీవీసీ మెట అలా నెగిటివ్ ఏం తెలియదు మనకి. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనము అందుకని చెప్పి నేనేమంటానంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి మనము చేంజెస్ అవ్వాలి, మనమే చేంజ్ అవ్వాలి సార్. సో మనందరం కూడా ఇక్కడ నుంచి పీవీసీ మీటర్ను మనము ఖచ్చితంగా రిఫర్ చేయడంలో ముందుకెళ్దాం. లేకపోతే ఇలా ఉంటే ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటాము. సో వేరే వేరే కాన్సెప్ట్లు చాలా వస్తున్నాయి పోతున్నాయి. ఓకే, అవేవి సరిగ్గా మన లెక్క నిలబడట్లేదు. One minute. మధ్యలో కాల్స్ వస్తున్నాయి సార్, మెసేజ్లు వస్తున్నాయి, అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, సో నా ఆలోచన ఇది. ఎందుకంటే నాకున్న ఆలోచన పరిధిలో నాకు అంటే పీవీసీ నుంచి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆలోచన అది అక్కడి నుంచి ఏం జరగబోతుందనేది కొంచెం నాకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నేను మీకు వివరించడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనా, సో మీరు కూడా ఇలాగే ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా యు ఆర్ ద విన్నర్. సక్సెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది మనకి. ఆల్రెడీ చాలా మంది మనం ఇప్పటికే ఓకే, సో అందుకని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్లాన్ ఇలా ప్రాజెక్ట్ ని మనం ముందుకెళ్తే సో ఇక మనకి సిస్టమ్ కూడా ముందుకెళ్తుంది. అదేవిధంగా మనం కూడా మన పర్సనల్ సక్సెస్ కూడా మనం ముందుకు వస్తుంది అనేది నా ఆలోచన సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మరి ఇప్పటిదాకా మీరు బట్ ఈరోజు చాలా మంది లేట్గా వచ్చారు, చాలా చాలా లేట్గా వచ్చారు. బట్ ప్రెజెంట్ ఓకే, సో ఇది సార్ నా ఆలోచన. ఓకేనా, ఓకే సార్, సార్ కాల్ వచ్చినట్టుంది. ఓకే సార్, వెల్కమ్ సార్. ఈ రోజు ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేనట్టున్నాయి. సార్ ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పటివరకు చెప్పింది అంతా విన్నారు కదా సార్.
ఇంకో 2 months 3 months అనేది మనకి బాగా ఈరోజు అందరూ సైలెంట్ గా ఉన్నారు సార్. సార్ నాకు కాల్ వచ్చింది. సార్ ఓకే సార్ అదే అదే సో ఇప్పటిదాకా మీరు ప్లాన్ అయితే విని ఉంటారు కదా. సో ఇదే టు బి ఫాలో. ఏది మీరు విన్నారా సార్ ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది? విన్నాను సార్. సో ఇదే మనం చేయాల్సింది. అప్పుడే మన సక్సెస్ అనేది ముందుకు వస్తుంది. సో ఇలా సార్ ఎన్ని మాట్లాడినా ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఇది అలా ఉంది అది ఇలా ఉంది, సో ఏది అనుకున్నా కూడా సో మనకు ఏమి రాదు. సో మనం చేయాల్సింది కూడా చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ సిస్టమ్ కూడా చేయాల్సింది చేయడానికే తన యొక్క యూటర్న్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో కనుక మనమందరం కూడా ఈ 3 months అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. ఎందుకంటే మనకి ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనకి సిస్టమ్ మనకి ఇచ్చిన ఫ్రీ డే కావాలంతే. అవును. ఓకే, అందరూ బిజీగా ఉన్నారు కనుక మనం అవును సార్, సైలెంట్ గా ఉన్నారు అందరూ ఈ రోజు. ఏంటో పని చేద్దాం. మన సూర్య సార్ బ్యాక్ వచ్చారు సార్. వెల్కమ్. ఓకే సార్ బిజీగా ఉండడం వలన అసలు మనకి ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజు మనకి సార్ మంచి ఇస్తూ ఉంటారు అప్డేట్లన్నీ. అవును, చూసాను నేను. సరే సార్. సో మనం కొద్దిగా సార్లు ఒక ఎర్లీ బర్డ్ చేయాల్సింది. సార్ లైవ్ లో చేద్దాం సార్. చేద్దాం మరి. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఎవరైనా మాట్లాడతారేమో వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఇద్దామన్న ఆలోచనతో నేను కొంచెం ఆగాను. మరి కాల్ కూడా వచ్చింది మధ్యలో. సరే సార్. ఓకే రైట్. ఎందుకు చేస్తే అందరికి కనబడదు నాకు తెలిసి. ఒకసారి చేసి చూస్తాను, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది అందరికి అయితే కనుక ఇందులోనే చేద్దాం. లేదంటే మాత్రం వేరే మొబైల్ చేద్దాం. అవుతుంది సార్, స్క్రీన్ షేర్ అయితే అవుతుంది ఓడియా పార్ట్నర్ సార్. అందరికి షో అవుతుందా, ఎవరికైనా షో అవ్వట్లేదా? అందరికి అవుతుంది. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇది కూడా యూటర్న్ తీసుకున్నాము అనుకుంటున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ రాజు సార్. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ రావట్లేదు మాకు. ఐఫోన్ లో రావట్లేదు సార్. రావట్లేదా? ఓకే వస్తాను. సో నేను వేరే ఆన్లకి వస్తాను. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మ్యూట్ చేస్తున్న వెళ్ళి వేరే ఆన్లకి వస్తాను. సార్ నేను వేరే ఆన్లకి వస్తాను. ఒక్క నిమిషం. సార్ వస్తున్నాను. ఇక్కడ గుట్టిపాటి వెంకటేశ్వర సార్ వచ్చేసి మరి ఎంజాయ్ చేశారు. అప్పటిదాకా మాట్లాడి ఒక 2 minutes. ఓకే సార్. స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదండి, అందుకోసం ఎంటర్ చేశాను. కంటిన్యూ సార్. ఓకే సార్. వేరే ఫోన్ నుంచి వస్తున్నారా సార్? ఒక నిమిషం. ఓకే సార్.
సారీ సార్, లేట్ అయింది. వేరే కాల్ వచ్చి. ఓకే, ఇప్పుడు కనెక్ట్ సరే అవుతున్నాను. సార్. ఎందుకంటే మీకు నేను కనెక్ట్ అవుతానని చెప్పేసి ఆ మొబైల్లో చార్జ్ చేశాను, వెంటనే నాకు కాల్ రావడం జరిగింది. సో అందుకని ఎస్ సార్. చెప్పేసి నేను ఎస్. ఓకే, సో నవ్ విల్ కనెక్ట్ ఆన్ దట్. 1 minute సార్. అది ఓకే. కనెక్ట్ కనెక్ట్ కనెక్ట్. సార్ బీటీసీ చూసారా సార్? చూసాను. జస్ట్ 1 క్యాండిల్ లో, జస్ట్ 15 minutes క్యాండిల్ లో 5000 పడింది సార్ ఒకటేసారి. ఓకే క్యాండిలా? అరే బాప్రే బాప్రే. ఒకే క్యాండిల్ 5000 డౌన్ అయింది ఒకటేసారి. మళ్ళీ ఓహో, తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే లేచి ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఉంటుంది మరి BTC అంటే దాన్ని ఎవరు పెట్టుకోకూడదు అనుకుంటుంది అనమాట. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది సార్. అవుతుంది కదా? ఓకే, అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నాను. ఎస్ ఎస్ ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకార క్యాండిల్ సార్ అది. ఎస్, ట్రంప్ ప్రమాణ రైట్ రైట్. అక్కడ ఆయన వచ్చి మైక్ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడగానే క్యాండిల్ పడిపోయినాయి, 2 క్యాండిల్స్. ఇప్పటిదాకా అదే చూడడం జరిగింది. ఎందుకంటే సరే సరే క్యాండిల్ అవునవును అంతటా అన్ని మళ్ళా అది నాకు ఓకే. ఎనీవే, నాకు అది ఇందాక నేను అదే దాని గురించి చూశాను ఎక్కువ. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? సార్ అవుతుంది. సారీ సార్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు నా వాయిస్ వస్తుందా? క్లియర్ గా వస్తుంది సార్. క్లియర్ సార్. ఓకే 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 సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్లర్ ఓకే వస్తుంది సార్. సార్. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయింది, దానివల్ల నేను బ్యాక్ వెళ్ళాను. బ్లర్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ రైట్. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ రైట్. సరే, కొద్దిగా BTC అనగానే రమేష్ శర్మ ఓపెన్ చేద్దాం చూశాను. మీరు అన్నారని చెప్పేసి ఓపెన్ చేద్దాం చూశాను. సార్ ఉన్నారు సార్, సార్ ఉన్నారు. రమేష్ సార్ అదే ఉన్నారు. సార్. ఉన్నారు. ఒకేసారి విక్కు చూడండి 5000 సార్. అదే అసలు ఈ ప్లేస్ లో సార్ ఎవరైనా అరే మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అప్పు పెట్టి ఉంటే వాడు ఏమైనా పరిస్థితి ఏంటి సార్? ఎంత వచ్చింది సార్. 1,10,000 రీచ్ అయింది మధ్యాహ్నం. అవునవును, రీచ్ అయింది. అవును సార్, అవును సార్, కరెక్టే. వేల్స్ ఏం చేశారంటే ఎట్లాగో ట్రంప్ ప్రమాణం స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఎట్లాగో అప్పు అవుతుంది అనేసి అనుకుంటారు కదా. కానీ వేల్స్ ఏం చేశారంటే మొత్తం డౌన్ చేసారు. మొత్తం డౌన్ చేస్తారు. ఈయన మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయగానే పడిపోయింది సార్.
మార్కెట్ సో ఈ మొత్తం విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మార్కెట్ మొత్తం పడిపోయింది. అసలు ఎవ్వరికి కూడా అసలు ఇది అంతు చిక్కట్లా అంతు చిక్కడం లేదు. అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఈ రోజు మార్కెటింగ్ మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం జరిగింది, మళ్ళీ వెంటనే ఒక 3 to 4 hours లోపలనే మళ్ళీ మారిపోయింది, మొత్తం మారిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే గత 15 నిమిషాల క్రితం చూస్తే మళ్ళీ అయిపోయింది. సో ఇది ఎవరికి అంతు చిక్కని విధంగా జరిగింది ఈ రోజు అయితే. ఈ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక రకంగా జరిగింది, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక రకంగా జరిగింది, మళ్ళీ మిడ్ నైట్ ఒక రకంగా జరిగింది. ఓకే, ఎనీవే సో ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో మనం మరి వెళ్దాం ఒకసారి మరి మనం ఎర్లీ బాడీ చేయాలనుకుంటున్నాం. చేద్దామా? ఓకే, నెట్ సార్ది ఈరోజు నెట్వర్క్ స్లో అవుతుంది, స్లో ఓపెన్ అవుతుంది. టైం లోపల చేసేయాలని నా ఆలోచన. లేట్ కనెక్ట్ అవుతుంది సార్, ఇంకో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందా ఏమో తెలియదు. ఇంత స్లో ఎప్పుడు అవ్వాలి, ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంత స్లో అవడం. ఎందుకంటే ఆన్ టైంలో చేద్దాం అనేది నా ఆలోచన. సో ఓకే, ఇక్కడ మనము ఫార్మింగ్ వ్యాలెట్ లో ఈ యొక్క 100 చేద్దాం. ఇది కూడా మన ఒకరిద్దరు నాకు అడగడం జరిగింది. ఇది ఒక్కొక్కరికి 3000 తయారై ఉన్నాయి. అది దాన్ని 1.26 తగ్గించాలి కదా ఇది ఇక్కడ. మళ్ళీ మనం తగ్గిద్దాం, అవుతుందా? సార్ అవద్దు కానీ చూడండి సార్. ఓకే, ఒకటి తగ్గింది. 1.26 ఉండేది 1.25 అయింది. బట్ నిన్న మొన్న 4 cents తగ్గుతుండే. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇది మనం డీప్ నుంచి వచ్చేది మనం చేసాము. సీడ్ వాల్యూ అయితే ఉందో చేసాము. ఓకే, అది అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఈసారి వచ్చేసి ఐ థింక్ కనబడుతుంది, ఇది డీప్ నుంచి వచ్చేది కనబడేది ఇక్కడ ఫార్మింగ్ వ్యాలెట్ కనబడుతుంది కదా. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఈసారి 14,000 పెడితే 12,780 వచ్చేసింది. అంటే ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది సార్? 15% బాకీ ఉంది, అయిపోయింది అంతా.
సార్ 14,000 మీకు పెడితే 14,000 పెడితే 12,800 వచ్చేసింది సార్ మీకు. అంటే ఓన్లీ మ్మ్. 1,200 పెండింగ్ ఉన్నాయి అంతే సార్ మీకు. ఓన్లీ 1,200 డీపీ పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్ సో సార్. మీ అందరికి కూడా అంతే, ఆల్మోస్ట్ అది బయటకు వచ్చేసింది. మనం నేను మాట్లాడుకున్నట్టుగా. సో ఏం చేయలేదు, తోక చిక్కింది అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి ఫినిష్ అవుతుంది సార్ త్వరలోనే. ఓకే, అది డీపీ అయితే మనం పెట్టాము యూఎస్డి స్థానాలు కదా, డబుల్ చేసి దాన్ని యూఎస్డి రూపంలో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో తొందరలోనే అది ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే, డీపీ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిఫరల్ ఫార్మింగ్ లో దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? 400 ఉన్నాయి. వావ్, అంతే సార్ మీకు 2.5 month లో ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్. ఇంకా అంతే అంతేనా? మనందరికి కూడా. అయ్యో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎవరు 15 తారీఖున కూడా చేసుకున్నారు. 19 ఇప్పుడు ఇది మనకు ఎర్లీ బర్డ్లకు తీసుకుంటుందా? తీసుకుంటా సార్. సో ఇక్కడ 400 అయింది కనుక ఈసారి మనం 200 చేయాలి కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, రివార్డ్ స్టేటస్ వెళ్ళి రివార్డ్ ఎర్లీ బర్డ్ అనేది చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్. తో మనము రేపొద్దున విత్డ్రావల్ మోడ్యులేషన్ చేంజ్ అయినా కూడా తో ఇచ్చే సమయంలో మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఉంటేనే మనం తీసుకోగలుగుతాం, లేకపోతే మనం తీసుకోలేం. 2,000 ఉన్నాయి కదా సార్కి. వెరీ గుడ్. సో రెడీ చేసుకుందాం, చేయండి. మొన్న దర్శన్ సార్ వచ్చిన చెప్పినట్టున్నారు, ఒక్కరోజు కూడా దాన్ని వెయిట్ చేయకూడదు, ఆపకూడదు. ఇది కాంపౌండ్ గురించి మాట్లాడినట్టయింది కదా. సో ఆ విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. ఇట్స్ ట్రూ సార్. మనందరం నేను చాలా సార్లు వాటి గురించి వివరించాను, ఎక్కువసార్లు దాని గురించే మీకు సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇట్స్ ట్రూ. సో యువర్ కరెంట్లీ హ్యావ్ ఏ లిమిట్. తగ్గించారు ఇది మళ్ళీ. చూడండి ఇది ఏంటిది, చూస్తున్నారా? యువర్ కరెంట్లీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ 60 USD లెఫ్ట్ ఫర్ న్యూ టోకెన్ ఫార్మ్ ఉంది. బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా? బ్యాలెన్స్ ఉంది సార్. మరి ఎందుకు సార్ మీకు ఆల్రెడీ పిఎన్బి కూడా కట్ అయిపోద్ది సార్. ఇది అలా వస్తే కనుక కట్ అయిపోతుందా? ప్రాసెస్ చేయలేదు కదా సార్. పిఎన్బి స్మార్ట్ కి వెళ్ళలేదా? వెళ్ళలేదు. బట్ వై ఇది ఎందుకు వచ్చింది నాకు అర్థం కాదు. నేను మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రీలోడ్ చేయండి. రీలోడ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి. ఓకే, రిడీమ్ ఆప్షన్ తర్వాత స్టార్ట్ న్యూ టోకెన్ ఫార్మింగ్, కంటిన్యూ, సెల్ఫ్ 200, సబ్మిట్. ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇది స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళాలి కదా. అవును సార్. అలా ఎలా వస్తుంది? ఇలా రాకూడదు కదా. ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ కొట్టగానే స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళాలి. అవును సార్, అవును. ఒక 5 minutes వెయిట్ చేయండి సార్. నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చేయకండి ప్రజెంట్. మూడోసారి చేయండి. మూడోసారి ఆపుతాను. మూడోసారి చేయకూడదని చేస్తాను. 1 minute ఇక్కడ. అదే డిపిస్ మొత్తం 91% కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సార్. ఓన్లీ 9% ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెట్టారు. కరెక్ట్. 9% ఓన్లీ. మనం మొన్న ఏమనుకున్నాం, ఇంకా 9% ఓన్లీ 9%. మనం 15% అనుకున్నాం కదా. అవును సార్. సిర్ఫ్ ఇక్కడ 9% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎస్ సార్. 2.5 month లో ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అదే 9% మాత్రమే ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా అలాగే ఉంటుంది సార్. ఒక కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఫరక్ వస్తుంది తప్ప మనకి ఎక్కువ ఫరక్ రాదు, ఎక్కువ డిఫరెంట్ రాదు. అంతేనా? కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఫరక్ వస్తుంది. సరే సార్. పార్ట్నర్స్ మీరు అందరు కూడా చాలా అది అయిపోయిందంటే మేబీ నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి అనుకుంటూ వస్తున్నాను. ఐ థింక్ బిఎన్బి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అసోసియేట్ అయి ఉండొచ్చు. అందుకే ఏదన్నా మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళలేకపోతుండొచ్చేమో.
అన్నట్టుగా నేను మాట్లాడాను. బట్ అది నాకు పూర్తిగా తెలిసింది కాదు. అది ఈ 9% అయిపోయిందంటే ఇక అది దాని యొక్క పూర్తిగా చేంజెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అందుకని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని చేంజ్ చేసుకోండి. సో కంపల్సరీ మన సక్సెస్ లోకి ఇంకా సక్సెస్ అనేది స్టార్ట్ అవడానికి ఎంతో దూరంలో లేదు, చాలా చాలా దగ్గరలో ఉంది. ఓకేనా? అందుకని చెప్పేసి ఓకే ఇది చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇంకొక 4 నిమిషాలు ఉంది. ఈ 4 నిమిషాల్లో అయితే చేస్తా, లేకపోతేనేమో విల్ డూ బి టుమారో అని చూద్దాం. లేకపోతే అంటే ఎవరికైనా ఇలా వచ్చిందా ఈ రోజు? మరి ఎందుకు వచ్చింది నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది ఒకసారి సార్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నేను చేశాను సార్, మామూలుగానే వచ్చింది, ఇదేం రాలేదు. మామూలుగా అయిందా సార్? అవును అయింది. ఓకే, అది మేబీ ఎందుకు అవుతుందో నాకు కొంచెం డౌట్ అవుతుంది. 15 తారీఖున అయ్యిందంటే అది ఏ రోజు దాటిపోయిందా సార్? ఇది ఒకసారి 15 తారీఖు చేశారు కదా, 15 ఎక్కడికి వస్తుందా? 15, 16, 17, 18, 19 అవ్వలేనప్పుడు మరి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ వై దే కెన్ టు బి దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు కదా సార్? సంబంధం ఉండదా? ఓకే ఓకే, పర్వాలేదు. ఇది ఒకవేళ ఇలాగా వస్తుందంటే దానికి సంబంధం లేదు లేదా? ఓకే ఓకే, అదే మరి. ఎందుకంటే ఇది స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా మనం చూసిందని బట్టి. మరి బిఎన్బి లేకపోతే కూడా బిఎన్బి లేదని చెప్పాలి. బట్ ఇక్కడ బిఎన్బి ఉందా లేదా మనం ఒకసారి చూద్దాం. బిఎన్బి ఉన్నాయి సార్, 1.91 ఉంది. 1.9 సరిపోదుగా మరి 200కి. 200కి వస్తుందేమో. అయితే బిఎన్బి తీసుకొద్దాం. ఒక్క నిమిషం, కాపీ $2 ట్రాన్స్ఫర్. అయితే ఓకే, కాపీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మరి సార్కి? చూద్దాం, ఏడున్నాయో తెలియదు. ఇక్కడ ఉన్నాయి. $5 పంపించుదాం. ఓకే, మళ్ళీ వ్యాలెట్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఒక్కసారి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేసి అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ తర్వాత చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు. టైం కూడా దగ్గరకు వస్తుంది మనకి. హిస్టరీ మొత్తం డిలీట్ చేద్దాం మనం ముందుగా. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు హిస్టరీ డిలీట్ చేయండి. ఎందుకంటే సిస్టమ్ లో అప్డేట్ అనేది జరుగుతుంది కనుక ఏదైనా కొత్త విషయాలు జోడించినప్పుడు సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే అట్లా కూడా మేబీ అవ్వకపోవచ్చు. అంతే కదా సార్? అలా కూడా ఉండొచ్చు మేబీ. అంతే సార్, అంతే. ఓకే, pvsmeta.io. ఓకే, BNB connect wallet. Manage token farming. శ్రీ సార్ అవుతుందా సార్? అవుతుంది సార్, అవుతుంది. ఓకే, రివార్డ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా. రివార్డ్ స్టేటస్
ఓకే, రిడీమ్ టోకెన్ ఫార్మింగ్ సెల్ఫ్ అప్ టు 200 సబ్మిట్. ఇదే రాంగ్. ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది వెళ్ళాల్సింది స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళాలి. అవునా? లేదు సార్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. లేదు సార్, మర్చిపోయాను. అలా కాదు, పాస్వర్డ్ ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఓకే కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత కదా. అవును సార్, అవును. అంటే ఫస్ట్ అక్కడ బిఎన్బి కాంటాక్ట్ ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ కూడా చేశాను సార్ నేను. బాగానే అయింది మరి. ఓకే, నేను అంటే మార్నింగ్ కూడా చేశాను. నేను మార్నింగ్ కూడా చేశాను, ఎర్లీ మార్నింగ్. వెంకటేష్ సార్, మీకు ఎన్ని ఉండే టోటల్ ఫార్మింగ్? టోకెన్ ఫార్మింగ్ సార్ 15,000 ఉన్నాయి సార్. మేబీ అంతా ఏమైనా లిమిట్ ఏమైనా పెడుతుందా? మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ జరుగుతుంది కదా. కరెంట్లీ హ్యావ్ లిమిట్ 16,000 అని ఇచ్చింది కదా. ఓకే, అది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఇదేంది ఇక్కడ అదే అప్డేట్ లో ఉన్నందున కనబడుతున్నట్టు. అంటే అప్పటిదప్పుడు ఉంటే మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేయగైతే రావాలి కదా. సార్ ఇది కూడా అనుకోవచ్చు కదా సార్, ఎందుకంటే మనకి బిఎన్బి స్మార్ట్ ఒకవేళ అలాగా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి బిఎన్బి కట్ అవుతుందని చెప్పేసి అంటున్నాం అని, ఇంకా అది ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు బిఎన్బి కాంట్రాక్ట్ బిఎన్బి స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళడం ఆపినాడు. అవునవును, ఆఫ్ చేశారు. అంటే మీరు మళ్ళీ కట్ అయ్యని చెప్పేసి మళ్ళీ చాలా మంది బాధపడుతున్నారు కదా. అలా కాకుండా ఇలాగా. కానీ ఇక్కడ మీరు మేము అది ఫార్మింగ్ అంటే రివార్డ్ వాల్యూ ఫార్మింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇది మాత్రమే కాలేదు. టోకెన్ ఫార్మింగ్ ఇదే వ్యాలెట్ మనం రివార్డ్ వాల్యూ ఫార్మింగ్ చేసాం, అయ్యింది. దానికి నో ప్రాబ్లం సార్, దీనికే అదే అంటున్నాను. అందుకని చెప్పేసి డోంట్ వరీ, బీ హ్యాపీ. సో రేపు చేద్దాం, లేకపోతే ఒక 2 to 3 hours తర్వాత కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఎనీవే, ఫోకస్ ఆన్ ద ఎర్లీ బర్డ్. ఎందుకంటే టోకెన్ ఫార్మింగ్ మీరు ఆల్రెడీ చేసుకుంటున్నారు. సో ఎర్లీ బర్డ్ అండ్ దీన్ని మన బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. షేర్ సింగ్ సార్ అండ్ రాజకీయ సారీ సార్, వాయిస్ రావట్లేదు సార్, చిన్నగా వస్తుంది సార్ వాయిస్. ఓకే, నాకు అర్థమైంది సార్, నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ అవ్వాలి, లెఫ్ట్ అయి రావాలి, ఎలా లెఫ్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా. ఎస్, ఎందుకంటే స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే మీకు వాయిస్ లో అవుతుంది. దానికి వచ్చాను. शेर सिंह सर, वेलकम सर. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ. सबसे पहले हमारा पीवीसी लर्न टीच एंड अर्न कुवैत मंच राजेश सर का, क्या बात है, बहुत ही अच्छा शानदार नॉलेज मिलती है इस मंच पर. बहुत पेशेंस इस मंच के माध्यम से, नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर पेशेंस भी आता है. और जितना हम अपनी स्किल को डेवलप करेंगे साथियों, उतना ही हमारे अंदर पेशेंस आएगा. और इस मंच पर जितने भी गिल्ड लीडर बने हुए सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार. नारी शक्ति, माँ शक्ति, सभी को प्रणाम. काफी दिनों से मंच पर आता हूं और कुछ ना कुछ हमेशा सीखने का प्रयास करता हूं और सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं. आज तो मंच पे नई चीज देखी है, जो 25,000 एबव से 16,000 एबव पे ही फार्मिंग नहीं हो पा रही है स्तर की. yes. और पता नहीं क्या हो रहा है, मैं भी करके देखूंगा. मैंने अपनी 3 आईडियों पर आपकी तरह 25,000 हजार की मेंटेन कर रखी है. और बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपको देखकर, मंच पर लाइव देखकर और लीडरों की बातें सुनकर अपने आप का पोर्टफोलियो बहुत बढ़ा लिया है. रूबी वाली आईडियो पे 25,000 मेंटेन,
एक आईडी पर और मेंटेन, एक आईडी पर और मेंटेन, 3 आईडियों पर 25,000 मेंटेन, और 4-5 आईडियों पर सीड फंडिंग भी 25,000 मेंटेन। और बहुत बेहतरीन तरीके, किसी में $10, 10 USD, किसी में 7 USDT, किसी में 15, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 200, लगभग ऐसे 500-600 से प्लस मेरे खुद के वॉलेट बने हुए हैं, उनमें आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं यही चाहता हूं कि नजर खबर सबर बनाए रखें और अपनी स्किल को डेवलप करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही एक मौका है, इस मौके पर चौका लगाना हमारा बहुत जरूरी है। समय समय पर एग्जिट एंटर होना सीखें और अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। समय समय पर हमारे बड़े बड़े लीडर इस मंच पर आते हैं और हर टोकन और कॉइन के बारे में बताते हैं। और 2025 में साथियों, वाकई 2025 है ना, जो मार्च अप्रैल मई जून, ये 3-4 महीने में तो हर टोकन हर करेंसी इतनी बूंद आगे बढ़ेगी कि हम सोच नहीं सकते। कितना कितना गुना रिटर्न देगी हम सोच नहीं सकते, और जिस पे हम कल्पना नहीं कर सकते वो बहुत ऊपर जाएगी। सबसे पहले हमारे सामने जीता जागता उदाहरण BNB और बिटकॉइन का ही देख लीजिए। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि समझ गया तो पैसा ही पैसा है, और नहीं समझा तो पहले जैसा है, और जो जितना देर करेगा उतना ही पछताएगा। मत पड़ो किसी के चक्कर में, और कोई नहीं है इस सिस्टम के टक्कर में। सिस्टम का नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल, ये लेकर आया है PVC मेटा। PVC मेटा सबका बेटा, ये बेटा बाप बनकर राज करेगा। जिस प्रकार हमारी बिटकॉइन मदर कॉइन के नाम से जानी जाती है, उसी प्रकार हमारा आने वाले समय में, अभी तो ये टोकन है, ये PVC मेटा कॉइन बनेगा, और आने वाले समय में ये बाप बनकर राज करेगा और फादर्स कॉइन के नाम से जाना जाएगा। तो साथियों, नजर खबर सबर बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, जिसका गोल है उसी का मोल है। इसी प्रकार आप छोटे छोटे गोल बनाइए, एक दिन बड़ा गोल भी पूरा होगा। और मैं एक बात कहूंगा कि जिसका नहीं लगेगा धन, बात आती है धन की, पैसे की, जिसका नहीं लगेगा धन उसका कहाँ लगेगा मन। जिसका लगा हुआ धन उसी का लगा हुआ है मन, और वही एक अंगद के पैर की तरह टिका हुआ जमा हुआ है, और हमेशा मंचों पर आकर सीखता है और लोगों को आगे सिखाता है। तो साथियों, छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। हमेशा बड़ा सोचो, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। और लास्ट में मेरी बात यही है कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम से ही काम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, और सभी ग्रेट लीडरों को दोबारा पुनः सभी को नमस्कार। थैंक यू। जय PVC मेटा, जय पर्लवाइन। थैंक यू सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑसम, थैंक यू सर। सो ఎందుకంటే अभी तक सर ने बोला कि यस, पेशेंस से सीखना अच्छी बात है। तो यहाँ पे सर बोल रहा था कि आपका मंचों पे आके हम लोग पेशेंस सीखता है, या 100% सर। तो मैं अभी तेलुगु में बात करूंगा। थैंक यू सर। सर మనకు మరి షేర్ సింగ్ సార్ వచ్చేసి మరి జోధ్పూర్ రాజస్థాన్. ఓకే, సో ఎనీవే తన వ్యాలెట్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత పేషెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే సార్ మాటల్లో మనం వినడం జరిగింది. సో అలాగే ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడాను ఇప్పటిదాకా, ఆ విషయాన్ని కూడా కొన్ని మాట్లాడడం జరిగింది. మనకి ఒక 3 నెలలు, ఇక 2 నుంచి 3 నెలలు ఒక మంచి పొజిషన్ కి మనం వెళ్ళబోతాం అనే మాటని సార్ మాటలు కూడా విన్నాం. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సార్. ज़्यादा టైం ఎక్కువ టైం లేదు మనకి ఇక్కడ, ఇప్పుడు టైం ఆల్రెడీ అయిపోయింది కనుక ప్రవీణ్ సార్ హ్యాండిల్ చేశారు. ఒక్కసారి వెల్కమ్ సార్. మీకు మరి ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు, ఎక్కువ టైం లేదు కానీ వెల్కమ్ సార్, మాట్లాడండి. ప్రవీణ్ గౌడ్ సార్, వెల్కమ్. ఓకే, ఎనీవే మేబీ బై మిస్టేక్ వచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సార్. మరి అందరూ కూడా మరి బిజినెస్ ఎలా అయితే ఒక బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏ విధంగా అయితే తన మైండ్ సెట్, ఏ విధంగా అయితే తన యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో ఆ విధమైనటువంటి యాటిట్యూడ్ లో మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. అదర్వైజ్ మనం ఇంకా కూడా ఇక్కడ నిలబడతాం. సో మన ప్రాజెక్ట్ ని ఎదుటి వారికి చెప్పే ముందు ఫస్ట్ గతం గతహ అది మర్చిపోయి, సో ఈ రోజు నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను అనే విధంగా ఉండి, ఈ రోజు నుంచి ఫ్రెష్ గా ముందుకెళ్తూ కొత్త వారికి కూడా ఇన్వైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 100% సక్సెస్ అనేది మన ముందుకు వస్తుంది.
సో ఇక్కడంతో సెషన్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ జై పీవీస్ మీటా, పీవీస్ మీల్ నెవర్ ఎండ్. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పిండి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై పీవీసీ మీటర్. जय पीवीसी मेटा जिंदाबाद. जय पीवीसी मेटा. థ్యాంక్ యూ జై పీస్ మెటా, పీస్ మెటా నెవర్. जय पीवीसी मेटा రాజేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు. జై పీవీసీ మీటర్. జై పీవీస్ మీటర్, పీవీస్ మీటర్ నెవర్ ఎండ్. చంద్రశేఖర్ గారు రాలేదు. సార్ మేడం ఏమంటారు? చంద్రశేఖర్ గారు రాలేదు ఈ రోజు. వచ్చారు బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు. ఆ మైక్ ఓకే సార్. వచ్చారు. జై పీస్ మీటర్, పీస్ మీటర్ నెవర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. జై పీస్ మీటర్. థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్తే. జై పీస్ మీటర్, పీస్ మీటర్ నెవర్. థ్యాంక్ యూ సార్ రాజేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ పీస్ మీటర్. సరే మళ్ళీ మనం 9:40 ఎంటర్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.